الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة، ففي هذه الساعات إن شاء الله تعالى المباركة بين صلاتي المغرب والعشاء نحاول إن شاء الله تعالى أن نبقى دوما حول تعليم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم حول الذكرى، لأن الذكرى تنفع، ولكن الذكرى لا تنفع إلا من آمن بالله جل وعلا وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ما دمنا إن شاء الله تعالى نؤمن بهذه الأركان الإيمانية إن شاء الله تعالى، إذا سيكون بعد هذا القول أو ستكون إن شاء الله تعالى بعد هذه الكلمات آثار إن شاء الله تعالى، لأن المسلم يعيش ويحتاج إلى الطعام وإلى الشراب، ولكن يحتاج كل ذلك إنما يكون لبدنه، والبدن بعد الموت سيرجع إلى مكانه الأصلي. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. البدن سيرجع، سيعود إلى التراب. بعد الموت سيقول الكل إنا لله وإنا إليه راجعون. البدن سيدفن، ولكن يبقى أمر واحد والمهم بل الأهم، ألا وهو الروح. يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. إذن فالذكرى إن شاء الله تعالى تنفع بإذن الله تعالى. هذه المضغة التي إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسد الجسد كله. نعم، ألا وهو القلب، أو ألا وهي القلب. القلب إما أن يكون للإنسان قلب مطمئن، ويلا الله جل وعلا سيدعو هذا القلب أو هذه النفس: يا أيتها النفس المطمئنة. اللهم اجعلنا من ما شاء الله منها يا رب. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنة في الدنيا وفي القبر وفي الآخرة. في الدنيا نعبدك جل وعلا كما أنت تحب، وفي القبر مطمئنة حتى نستطيع إن شاء الله تعالى الجواب بعد السؤال، كما قال سبحانه وتعالى: الله جل وعلا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وفي الآخرة هناك أيضا الثبات، أن يثبتنا الله جل وعلا بعد القيامة في هذه الساعات، بل في هذه القيامة، حتى الله جل وعلا سمى ذلك اليوم يوم القيامة، اليوم الذي سيقوم فيه الناس ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. إذن الإنسان إذا قام إلى تزكية نفسه، إلى تزكية قلبه، إلى تربيته، فإن شاء الله تعالى يصبح مسلما مؤمنا صالحا إن شاء الله تعالى. ولكن إذا ترك نفسه واتبع هواه سيصبح مع الأسف مسلما، ربما يكون مسلما ولكن لا مسلما قد بالاسم، ليس المسلم كما بنى النبي عليه الصلاة والسلام المسلمين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. قبل أن يبني المسجد بنى أولا رجالا، وهؤلاء الرجال ذكرهم الله سبحانه وتعالى حتى في القرآن: رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. نعم، هؤلاء هم الرجال الذين هم خير هذه الأمة، كنتم خير أمة أخرجت للناس.
والذين سيأتون أو أتوا بعدهم ونحن منهم إن شاء الله تعالى، إذا اتبعناهم في العقيدة والعبادة والأخلاق والسلوك سندخل إن شاء الله تعالى ضمن هذه الآية: ولو آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. إذا آمنا بمثل ما آمن به الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إن شاء الله تعالى فقد اهتدينا. وما الذي ندعوه ليل نهار: إياك نعبد وإياك نستعين، حتى نقول اهدنا الصراط المستقيم إن شاء الله تعالى. فالله جل وعلا سيستجيب، لأنه هو الله، هو القائل: ادعوني أستجب لكم. إذا أيها الإخوة، خلاصة القول إن شاء الله تعالى: بعد أيام قلائل سيأتينا ضيف زائر من عند الله جل وعلا، من الخالق إلى الخلق. وهذا الزائر وهذا الضيف إما أن يكون شاهدا لنا أو علينا، شاهدا لنا أو علينا إن شاء الله تعالى. إن كنا بإذن الله تعالى في الدنيا ووفقنا الله جل وعلا الصحة، ووفقنا الله جل وعلا التوفيق التام، سنصوم هذا الشهر إن شاء الله، ألا وهو شهر رمضان المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختارون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. إذا نهاية هذه الآية كنهاية الآية الأولى، الآية التي تدعو المسلمين بل المؤمنين إلى هذه العبادة المباركة، هذا الشهر المبارك شهر رمضان: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من أهل التقوى، أن يجعلنا من أهل التقوى. والتقوى كما فسره بعض العلماء أن التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل، نعم، والقناعة بالقليل والاستعداد لليوم الرحيم. وعلماء كذلك بينوا بأن التقوى فعل الأوامر وترك النواهي. إذا أيها الإخوة، ما دام رمضان سيأتي بعد قليل إن شاء الله تعالى، سيكون الحوار بيننا إن شاء الله، فكل حسب ما مكنه الله جل وعلا وأعطاه سبحانه وتعالى من العلم والوصايا وما شاء الله وما يشابه ذلك، إن شاء الله أن نجمع كل ذلك كي يكون لنا إن شاء الله تعالى زادا، يكون لنا إن شاء الله تعالى زادا لهذا السفر إن شاء الله تعالى، لكي نستعد هذا السفر حتى نلقى الله وهو راض عنا سبحانه وتعالى. Donc أيها الإخوة, chers frères, chers sœurs, donc voici bientôt un mois béni, Inch'Allah, le mois du Ramadan, le mois du Coran, le mois des bienfaits. Le mois du Coran, quand on dit le mois du Coran, ça engendre toutes sortes de bienfaits. Quand on dit le mois du Coran, ça engendre toutes sortes de bienfaits. Et dunya, dans la tombe qui nous attend, wa fil qiyam, yawm al-qiyam, quand on sera tous, on l'appelle qiyam, on sera tous debout, jusqu'à traverser le pont, jusqu'au paradis, Inch'Allah ta'ala. Donc, chacun parmi nous, avec le peu qu'Allah lui a donné, parce que wa ma utitum min al-ilmi illa qalila, Allah nous a donné de la science, mais du peu. Et d'ailleurs, c'est ce que demandait toujours le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. La tajidu fil Qur'an, tu ne verras pas dans le Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait, donc Allah lui dit de demander autre chose si ce n'est
Mashallah, Rabbi zidni ilma, donc d'augmenter. Allah lui demande d'augmenter, donc demande pour qu'on accroisse ta science. Sallallahu alayhi wa sallam, donc il a demandé Rabbi zidni ilma. Donc nous tous, on va réunir le peu qu'on connaît tous, Inch'Allah, et des conseils, des expériences, Mashallah, des choses à faire, des choses à éviter. Comme ça, on va sortir, Inch'Allah ta'ala, pendant cette petite rencontre, bi'idnillahi ta'ala, avec une lumière, avec une connaissance, avec une préparation avant le mois béni, Inch'Allah ta'ala. Donc, chers frères, voici le Ramadan. Qu'est-ce qu'on doit faire? Voici le Ramadan, quel conseil avez-vous à partager? Voici le Ramadan, quelle expérience avez-vous à partager avec donc vos frères, avec vos sœurs, avec votre communauté? Quel conseil? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ainsi de suite, Inch'Allah ta'ala. Donc la parole est ouverte, c'est pour tout le monde, Inch'Allah ta'ala, comme on le fait des fois. Donc chacun donne un petit peu son avis, expliquer un peu, et après on revient tous autour de قول الله جل وعلا وسنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que vous pensez donc de ce Ramadan? Est-ce qu'on est prêt ou bien est-ce qu'on n'est pas encore prêt? Inch'Allah ta'ala. Qui débute, Inch'Allah? C'est juste le début, après c'est sûr, ça va aller vite. Inch'Allah. Ok, Mehdi, un petit mot? Je suis pas prêt. Hein? T'es pas prêt pour parler? Non. Ah, pour le Ramadan? C'est vrai que... Je n'ai pas tout à fait finalisé le programme, Inch'Allah. Allah facilite. Inch'Allah. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya Rabbi. Wa nahnu ala ahsani hal. Hatta nasumahu kama samu al-Habib alayhi salatu wassalam. وكذلك الصحابة. اللهم بلغنا رمضان يا رحمن يا رحيم ويسر لنا قيامها ما شاء الله وسجودها وركوعها وكل العبادة ما شاء الله التي في هذه الأيام المعدودة. نعم بسم الله شيخ. Salam alaikum. Alaikum salam. Pour reprendre ce qu'il a dit, en fait, c'est important d'avoir un programme. Au moins se faire un programme même personnel et objectif. Pas que quand le mois est arrivé, le mois de Ramadan est arrivé, on y part. Inch'Allah qu'il y ait une évolution. Au moins se faire un programme pour soi-même. C'est important, sinon on nage un peu. Ok. Effectivement, faire un programme comme quoi? Mehdi? La lecture du Coran. Donc, il a donné un point essentiel. Ce Ramadan, le Ramadan, Shahrul Ramadan, Shahrul Ramadan, Shahrul Quran. Les pieux, ils disaient le Ramadan, c'est le mois du Coran. Et quand on dit le Coran, tout le bienfait tourne autour donc, du Coran. C'est un moment où on doit lire beaucoup de Coran, on doit méditer, on doit se fatiguer avec, on doit montrer, mashallah, notre sincérité. Comme avant, mais pendant le mois du Ramadan, on doit accélérer, on doit vraiment sentir que ce mois n'est pas comme les autres. C'est-à-dire qu'on a peut-être raté 11 mois où on a négligé un peu, mais pendant ce mois, on rentre dans ce mois, mais avec une motivation, avec une détermination, mashallah, parce que le but est noble et le but est cher. Al-Jannah Ghaliya, le paradis est cher. Donc le paradis est cher. Et tu te dis dans ta tête, Rubbama yakunu hada shahr akhir Ramadan tasumuhu fi dunya. Peut-être sera le dernier que tu vas jeûner. Si on le jeûne, si on arrive, parce qu'il nous reste encore des jours. Il y a le Ramadan dernier, beaucoup avant, ils avaient des programmes, mais ils ont rendu l'âme avant. Peut-être nous aussi on va mourir avant le Ramadan. Mais avant, en tout cas, déjà il y a une bonne intention. Inch'Allah ta'ala, une bonne détermination. Comme ça, le mois, on ne le perd pas dans les futilités, des mauvaises fréquentations, devant la télé, regarder le haram, passer la nuit dans des endroits haram. Non, c'est un mois. Je respecte, mashallah, ce mois. La preuve que je respecte ce mois, c'est que je donne, Inch'Allah ta'ala, mon corps, je donne mes biens, je donne mon âme,
Inch'Allah, tout je donne à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout à Allah. Donc la prière, le Coran, les azkar, istighfar, et beaucoup prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une formation, mashallah. Donc voici un premier point, Inch'Allah ta'ala, essentiel. Mashallah, hajj, mashallah. C'est la rahim. Et si on est fâché avec quelqu'un, on doit le chercher. Et lui demander pardon. Parce qu'on peut lire le Coran. On peut lire le Coran toute la journée, c'est bien. Mais si vous devez dire choses à quelqu'un, normalement, il faut lui rendre. Et surtout la famille proche. Les soeurs, les frères, les voisins et tout ça. Parce que si on fait le carême et on est fâché avec quelqu'un, on ne lui dit pas bonjour, qu'on ne le salue pas, c'est comme on fait rien. D'abord, il faut le cœur, il faut qu'il soit blanc. Et pour qu'il soit blanc, il faut qu'on rompe tout ce qu'on a fait de péché ou de trucs qui ne sont pas bien avec des gens comme vous. Vraiment, Hajj, il a dit un point essentiel, c'est le rahim. Vous savez, on vit, des fois, c'est pas évident dans des familles. Mais ce moi qui essaye donc de te rabaisser pour Allah, celui qui se rabaisse que pour Allah, Allah l'élève. Et celui qu'Allah élève, c'est celui-là, masha'Allah, qu'Allah choisit. Donc, demandez pardon aux proches. Et on commence par nos parents. Parmi nous, il y en a, ils ont coupé les liens pendant un petit moment. Et il y a Shaitan qui vient, qui fait was-was. Eux, ils ne t'appellent pas. Eux, ils ne te considèrent pas. Rabaisse-toi lillah. Va voir tes parents. Va voir ta mère. Va voir ton père. Ils ne sont pas musulmans. Va les voir. Ils ne prient pas. Va les voir. Ce qu'ils ne font pas, c'est entrer Allah. Toi, fais des doigts pour qu'Allah les quitte. Mais ne les juge pas. Et ne sois pas dur envers eux. Et montre-leur que toi, tu es toujours là, tu es prêt. Et demande-leur pardon, même si c'est toi qui as raison. Et tu fais silatul rahim. Et silatul rahim, c'est un point essentiel dans l'islam. Il y a la famille, la grande famille. Et on essaie donc toujours, s'il faut appeler, s'il faut aller les voir, s'il faut, Inch'Allah, les inviter. Mais ne reste pas dans ton coin parce que Shaitan te dit, mais regarde, comme ils ne s'intéressent pas de toi, toi aussi je m'en fous, mais ce n'est pas eux qui te nourrissent, ce n'est pas ton frère qui te nourrit, ce n'est pas ta soeur qui... Non, enlève ces barrières que Shaitan met et toi fais un pas. Fais un pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, va voir la famille et après tu étales. Mais la première base d'abord, donc ce sont c'est le plus proche ou bien ce sont les plus proches, Inch'Allah. Donc, silatul rahim, tisser les liens de famille. Tisser les liens de famille. Ça, c'est une sunna, malheureusement, que beaucoup parmi nous négligent aujourd'hui. Comme il a dit le Hajj, il y en a, ils lisent le Coran, ils prient, mais malheureusement, on ne voit pas le reflet de ces adorations dans leur relation avec les autres, avec la famille, avec les amis, avec les voisins. Tu as fait du mal à tes voisins. Peut-être une fois tu les as mal jugés, ou bien une fois tu leur as parlé mal, et ainsi de suite. Donc, c'est un mois où le cœur, on doit l'ouvrir. Pourquoi? Parce que c'est un mois béni. Et donc, toutes nos actions, toutes nos œuvres, tout ce qu'on fait doit être béni, Inch'Allah. Éviter de dormir la journée. Éviter de dormir la journée. Éviter de beaucoup dormir la journée. C'est vrai. Ouais, beaucoup. On dit beaucoup parce que dormir là. Non, parce qu'en fait, ouais. C'est-à-dire du Fajr jusqu'à le Maghrib, en fait, c'est la course aux bonnes actions. Et commencer les portes de l'enfer sont fermées. Ouais. Les actions sont multipliées. Et souvent, je sais pas, on commence à voir, on reste veillé jusqu'au soir, en fait. Tout à fait. Ouais. Et après, on va se réveiller qu'à partir de dehors et tout. Ouais. Et encore ça, il y en a, ils continuent plus. Mais c'est vrai ce que tu as dit, ouais. Et ça, c'est un point. Il y en a, la nuit, c'est leur journée. Et le jour, c'est leur nuit. C'est-à-dire, finalement, ils veillent la nuit en faisant des choses. Et malheureusement, souvent, ce n'est pas des choses que l'islam, qu'Allah l'a même recommandé. Tu es devant ton ordinateur, ou bien tu es devant des jeux, je ne sais pas quoi et quoi, des films, toute la nuit. Il le fait exprès pour dormir la journée, parce que la journée est longue. Il y en a, ils ne veulent pas souffrir pendant le mois de Ramadan. Ils disent non, c'est long, la journée est longue, donc on doit... Non, il y a des gens qui travaillent. Il y en a,
mais évitons de trop dormir. Là, des fois on est fatigué, on peut aller se reposer un petit peu. Mais dormir toute la journée, tu ne pries même pas à l'heure. Il y en a, ils ne prient même pas à l'heure. Je ne parle même pas de la mosquée. Il y en a la mosquée, non. C'est que peut-être le moment de l'iftar, ils viennent passer, manger l'iftar, après partir. Mais faisons vraiment beaucoup d'efforts. Ce n'est pas un moment où on doit dormir, comme il l'a dit, beaucoup dormir, passer du temps donc dans des futilités. C'est au moment où on doit se réveiller, parce qu'on doit être, machallah, vigilant. Les portes du paradis ouvertes, les portes de l'enfer fermées. Les bonnes actions sont faciles à faire, il faut profiter. Il faut profiter pendant ce mois. Donc, vraiment, bismillah. Si dans chacun d'entre nous, on doit avoir des petits frères ou des petites sœurs, ou je sais pas, qui sont au lycée ou à la fac. Et souvent, moi je me rappelle quand on était jeunes, souvent les jeunes musulmans, pendant le ramadan, par exemple, il y en a, on sait très bien que c'est rare d'avoir des petits amis et tout. Mais qu'est-ce qu'ils faisaient? La journée, exactement, moi je respecte le ramadan et tout, mais arrive à le manger, la personne va faire n'importe quoi. Mais il faut qu'on transmette ça à nos frères et sœurs. En fait, le ramadan, c'est jour et nuit. C'est-à-dire, la journée, tu jeûnes, et la nuit, tu la passes en prière. Et le péché, c'est-à-dire qu'il faut éviter le péché, bien sûr, toute la nuit. Mais le ramadan, le péché, il est multiplié, en fait. Et c'est-à-dire ne pas croire qu'à partir de Maghreb, c'est bon, c'est-à-dire qu'il faut que nous transmettons ça aux jeunes, qu'après le Maghreb, même après le Maghreb, il y a son importance. Ok. Effectivement, donc il y a beaucoup de personnes qui sont bien dans la journée, machallah, ils évitent le haram. Et la nuit, ils vont vers le haram. C'est qu'il y a une contradiction. Le ramadan, c'est tout le mois. Il y a tout le mois est béni. Ce n'est pas seulement la journée où je jeûne et la nuit, donc je fais n'importe quoi. Ça, c'est comme ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on ne donne pas du respect au mois. On ne donne pas du tout du respect au mois. Mais on doit la journée, la nuit, donc tout le temps, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui te voit la journée, c'est le même Allah qui te voit la nuit. Donc faisons attention et on essaie d'éduquer nos enfants, nos proches, Inch'Allah ta'ala, et surtout aussi qu'ils se sentent responsables, Inch'Allah. Pas les surveiller tout le temps, mais leur parler aussi, leur montrer l'importance des bonnes actions et le danger des mauvaises, Inch'Allah. Donc, barakallahu fikum. Bismillah. Préparer aussi son corps physiquement. Préparer aussi son corps physiquement. Avec le travail et tout ça, pouvoir bien manger à l'heure, même faire le repas sunna avant la prière pour tenir toute la journée. Parce que aussi, en travaillant, c'est pas évident. Travailler. Avoir le bon rythme et travailler en même temps que faire le ramadan, c'est pas évident. Ok, bien sûr, pour être en forme. Voilà le corps. Quand même. Parce que c'est vrai, le corps, si on le laisse, ça va. Les premières semaines, ça peut, tout le mois tenir. Tout le mois, en plus, il fait chaud et tout. Effectivement, un point important. Le musulman, c'est, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le croyant fort est plus préférable aux yeux d'Allah qu'un croyant faible. Le musulman, c'est pas seulement quelqu'un, il est bien, mashallah, il lit bien le Coran, mashallah, mais il est trop nonchalant. C'est-à-dire, lui, quand tu le vois même marcher, parce qu'il y en a pendant le ramadan, mais vraiment, t'as pitié. Non, mais c'est vrai, il y en a pendant le ramadan, moi je parle, mais il ne faut pas citer de nom ni rien du tout. Mais pendant le ramadan, il y en a vraiment, frère. Je connais beaucoup de frères qui font des blagues et tout, qui rigolent, mais le ramadan, mais ils sont là. En fait, t'as envie de rigoler, mais eux, ils n'ont pas envie. Et ils sont là, parce que le ramadan éduque. Le ramadan éduque. Mais le ramadan, on doit être fort. Sahabatul kiram, pendant le ramadan, c'est pas comme nous. Nous, le ramadan, on est triste. Le ramadan, tu les voyais la nuit, eux, la nuit, ils prient. La journée, ils bossent. C'est pas interdit pendant le ramadan de travailler, mais surtout de s'organiser. Et j'insiste surtout, les 10 dernières nuits. Organise-toi. Tu as un travail. S'il faut, mashallah, t'organiser pour que tu puisses te reposer pendant les 10 dernières nuits, vraiment faisons-le. Les frères qui travaillent, s'il y a la possibilité, dès maintenant, donc de s'arranger pour ne pas peut-être travailler pendant les 10 dernières nuits,
Parce que Ikhwa, c'est à ne pas rater. Laylatul Qadr se trouve pendant ces 10 dernières nuits. Est-ce qu'on est conscient de l'importance de ces bonnes actions? T'imagines? Plus de 83 ans d'adoration. Tu es dans cette mosquée, tu ne sors pas pendant 83 ans. Tu restes là, tu salates, mashallah, lire le Coran, tu fais que de bonnes actions. Pendant 83 ans. Imaginons 83 ans, Yawm al-Qiyamah, tu viens, on prend 83 ans d'adoration, on le met dans une balance. Ça va peser ou ça ne va pas peser? Wallahi, ça va peser. 83 ans, le jour où la personne va vouloir juste avoir une action, une bonne action. Une seule bonne action. Mais toi, tu viens avec 83 ans d'adoration. Wallah, qui va négliger ce moment? Moi, des fois, je suis triste. Quand je vois, par exemple, les 10 dernières nuits, il y a des gens, des frères, qui font rien du tout. Mais, malheureusement, les nuits passent, ils ne viennent pas faire un i'tikaf. Nous, les 10 dernières nuits, il y a des frères, ils sont là. Ils restent là. Les 10 dernières nuits, il y en a, ils restent là. Il n'a pas une obligation d'or qui peut l'empêcher. Il est libre. Mais il préfère aller dormir toute la nuit. Et il attend quoi? La 27e nuit. Quitte à dire vraiment que cette nuit où on dit que c'est la 27e nuit, c'est la 27e nuit. Wallahu alam. Mais si tu prends les 10, là c'est sûr. Donc j'insiste les frères qu'on se motive, Inch'Allah, pour Laylatul Qadr. Sallallahu alayhi wa sallam, motiver les compagnons donc, pendant ce moment. Inch'Allah, donc on se prépare physiquement. Le croyant, il doit être fort. Spirituellement, physiquement, il doit être fort. Il ne doit pas être un musulman faible. Dans l'adoration, faible. Dans le dunya, faible quand il est dehors. Tu le vois, tu as envie de... Omar radiallahu arda, il n'aimait pas voir des musulmans, voir un musulman nonchalant trop. Quelqu'un, tu le vois, tu as envie de lui... C'est comme si tu as envie de lui donner des sadaqat, il fait le pauvre, il fait le miskin. Non. C'est pas comme ça. Le musulman, il est fier. Le musulman, il est fier. Le musulman, il travaille. Le musulman, il est bien. Le musulman, il est, alhamdulillah, mais il est là. Fi dunya, il est là aussi fi l'akhirah. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Wa la tansa nasibaka min ad-dunya. Donc, soyons, Inch'Allah, les deux, Inch'Allah. Non, j'ai fait le tour. Toi, attends un petit peu. Si vous ne parlez pas, il est prêt. Puisque là... En fait, le Coran, s'il pénètre le cœur d'une personne, il change la vie d'une personne, il change l'état d'une personne. Il faut savoir une chose, c'est quoi? C'est-à-dire que si commencer le Ramadan, c'est le mois où Inch'Allah de la transformation à l'échelle mondiale. C'est-à-dire que même nous, on voit dans les quartiers des jeunes qui sont très loin d'Allah et tout, arrivé au mois du Ramadan, Subhanallah, il devient comme un sahabi. C'est une personne dans le quartier à haut de Guida, il est très très loin. Mais le Ramadan, il va respecter, il va être tout permis. Et le Ramadan, en fait, c'est un cadeau d'Allah. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup. Ça transforme des sociétés entières. Ça purifie toute une communauté en un mois. Et ce que je veux dire par là, c'est à l'échelle mondiale. C'est-à-dire, à l'échelle mondiale, tout le monde écoute le Coran. Mais maintenant, c'est-à-dire quoi? On passe la journée en prière. Et on passe la journée à jeûner. Et le soir, on la passe en prière. Pendant un mois, le Coran va être resté du début jusqu'à la fin. Maintenant, comme on a dit, le Coran transforme la personne. Maintenant, c'est à chacun, moi je parle à des personnes qui ne sont pas arabophones. Chaque personne qui n'est pas arabophone, la journée, va voir l'imam et demande-lui de quelle page à quelle page je vais lire ce soir. Et la journée, je me prépare la récitation du Talwa du soir même. C'est-à-dire quoi, je vais bien méditer, il faut que je le maîtrise par cœur, mais je maîtrise le sens de chaque verset qui va réciter. Comme ça, lorsque l'imam va réciter le soir, je vais vivre le Coran. J'ai lu l'histoire de son imam récité. Lorsqu'il va parler de l'enfer, je l'ai lu. Lorsqu'il va parler du paradis, je l'ai lu. Et si, à l'échelle mondiale, la communauté musulmane, elle vit le Coran pendant un mois, à l'échelle mondiale, il va y avoir transformation. Masha'Allah. Le Coran, en tout cas, a transformé les compagnons. Si aujourd'hui on est dans l'état où on est, nous les musulmans actuellement, à l'échelle mondiale, comme il l'a dit, c'est parce que le Coran n'a pas vraiment pénétré nos cœurs. Si le Coran vraiment a pénétré les cœurs, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Les musulmans, l'état actuel des musulmans, c'est que le Coran sont loin de l'enseignement du Coran. Donc tu ne peux pas être avec le Coran et être affaibli spirituellement et tout ce qui suit après. Donc
la force. Comme disait, Masha'Allah, Omar radiallahu anhu, il dit on était un peuple avili, un peuple faible, un peuple oublié. Mais le Coran, l'islam est venu, il nous a encore redonné la force. Si jamais on délaisse l'islam, on va redevenir encore pire qu'avant. Donc, restons avec le Coran. Et avant même le Ramadan, moi vraiment, je m'inquiète pour un musulman qui, toute une journée passe et il ne s'intéresse pas de la parole du Créateur. Toute une journée. Il y en a des fois, c'est des jours. Il n'ouvre pas le Coran. Des jours passent, qui parmi nous, toute une journée passe, il n'utilise pas son portable. Mais qui parmi nous, une journée passe, il ne s'intéresse pas, il ne lit pas, il ne médite pas, il ne vit pas avec le Coran. Disait les pieux, quand tu lis le Coran, fais l'entendre avec tes oreilles, mais fais-le comprendre avec ton cœur. Fais-le méditer avec ton cœur. Donc voici un point qu'il a dit, important, Inch'Allah. Donc vivons avec le Coran et essayons de comprendre, surtout les frères qui ne sont pas des fois arabophones. Allah a facilité au Coran pour tout le monde. Masha'Allah, arabophone, francophone. Fais un effort et demande à Allah, il va te faciliter, subhanahu wa ta'ala. Donc, bismillah, bismillah, chef. Je voulais juste un petit rappel, le premier point, pour se préparer à ce mois béni. Ce serait bien, par exemple, de mettre un livre ou deux, et préparer pour ce mois, pour les lire, ne serait-ce que pour les lire, éventuellement de travailler dessus. Des livres, que ce soit Tafsir, ou des prophètes, du prophète sallam, ou des compagnons, de travailler et aussi mettre un objectif, par exemple, de finir ou de lire la moitié du Coran, par exemple, pour ceux qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas le temps, ou le finir deux fois. Chacun y met un objectif sur ça, ou éventuellement un troisième objectif d'apprendre, ne serait-ce qu'une sourate ou une partie d'une sourate. Donc mettre des objectifs et essayer de les atteindre. Deuxième point, je voulais parler du sujet de la nourriture au mois de Ramadan. C'est un conseil à donner à moi-même et à la communauté, c'est de réduire la nourriture durant ce mois béni. Sensible ce point-là. C'est sûr. Parce que c'est pas normal qu'on dépense plus au mois de Ramadan qu'en dehors du mois de Ramadan. Sachant qu'il y a normalement moins de repas au mois de Ramadan. On a peut-être 2 au mois de Ramadan et 3 à l'extérieur, au mois de Ramadan. Donc, quelqu'un, normalement, si le Ramadan se termine et quelqu'un qui n'a pas perdu du poids, ou au moins gardé son poids, il doit se poser des questions. Certaines prennent du poids pendant le mois de Ramadan. C'est pas normal, quelqu'un qui passe toute sa journée à jeûner, à ne pas dormir assez, finir le mois de Ramadan avec un surpoids. Donc éviter de la surconsommation, éviter de jeter et éviter d'avoir des envies pendant le mois de Ramadan. Il faut vraiment dire à l'UNAS. Ouais, ça revient. Masha'Allah, barakallah fik chef. Il a cité le premier parmi les 3 premiers points. Le fait d'avoir toujours, ça revient à ce qu'on avait dit. Donc, se fixer un objectif, avoir un programme. Là, il a, Masha'Allah, parlé d'un livre. Ça peut être, par exemple, Siratul Nabi sallam, le Coran, bien sûr, en premier. Si tu n'arrives pas forcément, tu dois finir le Coran. Il faut savoir une chose, ce n'est pas une obligation, comme le croient beaucoup. Et d'ailleurs, beaucoup de mosquées, des fois, ils croient que le Coran, dans Tarawih, on doit finir le Coran. Quitte même à ne rien respecter. Tu vois, dans des mosquées, il n'y a même pas de concentration. Il faut finir le Coran. En fait, il y a une course pour finir le Coran. Mais on ne médite pas, on ne vit pas avec le Coran. Quand on fait Tarawih, il y en a, ils ont... Moi, je vois des fois, quand on récite, il y en a, des fois, ils disent, mais il faut aller vite, c'est pas une course vers ce sens. Mais c'est essayons de vivre avec le Coran. Essayons donc, même si ce qu'on récite, c'est même pas un hizb, même si c'est un nisf ou bien un rubu', mais qu'on essaye de vivre, essaye de te forcer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même quand tu lis le Coran,
إذا قرأتم القرآن فابكوا. Quand vous lisez le Coran, pleurez. فإن لم تبكوا فتباكوا. Si vous ne pleurez pas, faites effort pour pleurer. Quand tu lis le Coran, tu es seul chez toi, essaye. Donc, vous savez, essaye de vivre. C'est comme ça que tu arrives, Inch'Allah, à être connecté avec le Coran. Donc, et l'autre point, fixe-toi aussi un programme. Je ne sais pas lire. Il y a beaucoup de frères parmi nous qui ne savent pas lire. Tu te dis le mois du Ramadan, Inch'Allah, je vais savoir lire pendant ce mois. Tu vas venir, les frères qui ne savent pas lire, venez, Inch'Allah, me donner vos noms et prénoms. Inch'Allah, pendant le Ramadan, on fait un programme. Il y aura des frères qui vont s'occuper de vous, les frères qui ne savent pas lire. Mais ne passe pas le Ramadan, jusqu'à la fin, tu ne sais pas lire. Fixe-toi, Inch'Allah, fais un effort et tu viens, on fait un programme, Inch'Allah. Et effectivement, le gaspillage, on l'évite. C'est un moment, vraiment, c'est triste quand on voit comment on jette des choses. Voilà, c'est triste. On jette, on gaspille trop même. Et des fois, subhanallah, qu'Allah nous pardonne. Mais faisons vraiment un effort, faisons un jihad al-nafs. C'est un mois de jihad al-nafs. Jihad al-nafs, tu dois sentir vraiment qu'alhamdulillah, tu as avancé spirituellement. Mais pas le mois passe. Toi, tu as avancé seulement au niveau corporellement, mais spirituellement, il n'y a rien du tout. On prend soin de nos corps, mais malheureusement, on oublie le cœur, alors que le corps, on va le jeter. On voit des familles, nous, tout ça, quand on sort, on regarde, machallah, ce qu'on sait normal. Mais n'oublie pas le plus important. Le plus important, c'est le ruh, le nas, qu'on doit donc donner à manger, donner à boire, et c'est avec kalamullah, c'est avec sunnatul nabi alayhi salatu wassalam. Masha'Allah. Bismillah. Ouais, bismillah. Après, ouais. Bismillah. Juste pour reprendre par rapport à gaspillage, manger trop, etc. Mais justement, le problème, après, même par rapport aux adorations, c'est plus compliqué. Tu vois, quand on parlait de programme, c'est ça, comme je disais, objectif, c'est même dans ce sens-là. Par exemple, tu sais que tu salues le Maghreb et après, tu manges jusqu'à que. Enfin, t'en peux plus. C'est plus compliqué, les chats, taraweh, c'est plus long, c'est plus dur. Déjà, il faut se préparer, ça fait partie de la préparation. Tu sais que tu vas manger léger, tu vas être bien, tu seras léger, et l'adoration est plus facile. Tout à fait, ouais. Mais ce point est vraiment qu'Allah nous facilite à maîtriser la nourriture. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui nous freinent, même dans nos adorations. En dehors du Ramadan, c'est la consommation, tout simplement. Ce qu'on consomme. Et donc on est toujours dans l'excès, malheureusement. Qu'Allah nous pardonne. Qu'Allah nous pardonne. Cheikh, Inch'Allah. Oui, j'aimerais insister sur un point. C'est qu'on est engagé dans notre culte et dans le Ramadan, jusqu'à parfois un point qu'on oublie la société où on vit. Et surtout les soirées. Les gens, normalement, ils dorment vers 22h, 23h, mais nous, on commence une autre vie à 23h. Et on oublie parfois, on hurle, on fait comme si c'est la journée. Il ne faut pas oublier précisément ce point pour donner une bonne image de notre communauté. Il ne faut pas donner une chance aux autres de nous critiquer aussi négativement. Wallah, ce que tu dis, ça c'est un point. Et il n'y a pas un responsable qui doit gérer ça. Tout le monde est responsable. Là, on parle juste à notre niveau, mais il y a encore d'autres niveaux. Mais à notre niveau, on a des voisins. On le voit des fois. Des fois, ça peut arriver, l'oubli. Ou bien des fois, juste on est content quand tu vois un frère. Nous, tout ça nous arrive. Mais qu'on essaie de garder la maîtrise, Inch'Allah, qu'on essaie de se maîtriser. Les voisins, il y en a, ce n'est pas des musulmans. Ils ne sont pas musulmans. Eux, le moment où nous peut-être on fait, même en ce moment, l'Isha, il y en a sont déjà au lit. Quand on sort, même en dehors du Ramadan, on sort, il y en a, ils sont dans leur véhicule, et ça crie dehors. Vraiment, c'est pas l'islamique, tout simplement. Le Coran ne l'a pas enseigné. Le Prophète sallam nous a toujours enseigné de respecter l'autre, de respecter le voisin, de respecter le voisin.
de faire du bien envers le voisin, même qui te fait du mal. À plus forte raison, un voisin qui ne te fait pas de mal. On n'a pas eu de soucis avec nos voisins. Donc, fils sabilillah, chaque frère est responsable. Il n'y a pas à dire, il y a la mosquée, il y a les responsables qui vont. Nous tous, on est responsables. Kullukum ra'. Nous tous, on est les responsables. Wa kulluna, et chacun parmi nous, ça yus'al. On va lui demander. Yawm al-Qiyamah, par rapport donc à cette responsabilité. Alayhi salatu wassalam, il dit, Wallahi la yu'min. Aqsama sallallahu alayhi wa sallam billahi thalatha marrat. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Il n'a pas besoin de jurer. Il dit, je jure par Allah qu'il n'est pas croyant véritablement. Wallahi, je jure qu'il n'est pas croyant véritablement. Wallahi, il n'est pas croyant véritablement. Les compagnons, quand ils ont vu le prophète dans cet état, ils ont vu que c'est plus que sérieux. Mais qui ya Rasoul? Man la yu'min, qui n'est pas croyant? Il dit, il n'est pas croyant qui? Celui-là. Man la ya'man jaruhu bawa'iqa. Celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits, de ses mauvais comportements, de ses cris, de ses paroles, de ses ainsi de suite, ainsi de suite. Il n'a pas dit sallallahu alayhi wa sallam jaruhul mu'min. Il n'a pas dit jaruhul musalli. Il n'a pas dit son voisin qui prie, son voisin musulman, mais il a dit son voisin, mutlaqan, son voisin. Toutes sortes de voisinage. Le musulman, le chrétien, le juif, tout le monde. On ne cherche pas. Faisons attention. Fi sabilillah. Faisons attention, nos voisins, Inch'Allah, qu'on ne fasse pas de mal à nos voisins. Qu'on ne fasse pas de mal à nos voisins. Nous tous, on a des voisins. N'oubliez pas que le premier ou les premiers voisins qu'on a, ce sont les anges qui sont avec nous. Kiram al-Katibin. Si tu déranges les autres voisins, déjà les deux, tu les as dérangés. Donc, surtout l'autre qui Mashallah, qui mentionne. Et ce qu'il va écrire, n'oublie pas, Allah subhanahu wa ta'ala, yawm al-qiyamah, il va te le donner. Iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba. Lis ce que tu as fait. C'est le jour où la personne va voir ses œuvres. Il va dire, ma li hadha al-kitab. Mais quel livre? ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. Quel livre n'a rien omis d'écrire, ni un péché véniel, un petit péché. Une fois j'ai dérangé mes voisins, une fois quelqu'un est parti en enfer parce qu'il a dérangé ses voisins. Quelqu'un est parti au paradis parce que tout le monde a, Mashallah, témoigné qu'il était bon envers ses voisins. Donc faisons attention, ikhwa. C'est un point vraiment essentiel, Inch'Allah ta'ala. Bismillah. On va essayer de tout ça qu'on a dit, et peut-être on va le mettre dans un petit mot. Vous savez que pendant le carême, les portes du paradis sont ouvertes. Pour arriver à ces portes du paradis qui sont ouvertes, il y a une chose. C'est on peut, comme on a dit, on peut faire bien au voisin, on peut faire bien au pauvre, on peut ne pas dormir, on peut ne pas manger beaucoup et tout ça. Mais si on met ça d'un seul mot, c'est husn al-khuluq. Ça veut dire, husn al-khuluq, ça peut partir sur les voisins, ça peut partir au travail, ça peut partir si vous conduisez, vous laissez le passage à ça avec vos enfants, avec vos femmes, avec tout ça. C'est husn al-khuluq. Parce que vous savez, on peut prier. On peut faire, mais si le seul qui peut nous rentrer au paradis, la première chose avant, c'est husn al-khuluq. Si on fait tout, mais qu'on husn al-khuluq à la fin, ça fait. Je donne rien qu'un exemple. Si vous avez par exemple votre fille, et il a une copine, et qui vient la rendre visite pendant le carême, maquillée, les cheveux longs et tout, et lui devant dans la maison. Ben, est-ce que ça vous fait plaisir à tous? Non. Eh bien, on peut le comparer avec la télé. Pendant le carême, si vous voyez des feuilletons qui ont les cheveux comme ça, les cheveux et maquillés et tout ça, si vous faites un langage des faux grâce à les enfants, ça fait partie qu'il n'y a pas de chose. Ça veut dire qu'il faut comprendre aux enfants, à tout le monde qu'on ne veut pas regarder pendant la télé, il faut éviter.
au moins pas la télé, avoir dit tout ce péché, pour que le kholoq, ça fait propre et on s'approche vers Masha'Allah, barakallahu fik haj, Masha'Allah. Donc on va, Inch'Allah, on arrête là, Inch'Allah, Bismillah. Concernant le sohol, en fait, parce qu'il y a des personnes, au moment du sohol, ils ont pas fait, ils ne le prennent pas en fait. Alors qu'il y a deux hadiths du Prophète Hassan, les deux ils sont sahih. Le premier, c'est que le Prophète Hassan dit le sohol au baraka, donc le sohol c'est une bénédiction. Mais surtout le deuxième hadith qui est intéressant, c'est un hadith sahih, le Prophète Hassan dit quoi? Allah et ses anges, ils prient sur ceux qui prennent le sohol. C'est-à-dire que tu n'as pas fait, mais au moins prends ça, prends la prière d'Allah et ses anges sur toi, donc bois au moins un verre ou deux. Comme ça. Autre chose, dernière chose, je veux dire, on a tous des frères, des sœurs, même à la maison, en fait, quand on les réveille pour le sohol, non, j'ai pas fait un truc, en fait, ils ont envie de dormir, quoi, parce qu'ils sont KO, ils ont envie de dormir, ils sont très fatigués. On les laisse dormir jusqu'à ce qu'ils négligent la prière de Fajr. Alors que la prière de Fajr, c'est une obligation, il faut qu'elle soit faite avant le lever du soleil, obligatoirement. C'est-à-dire quoi? Au moins je le réveille, mon fils, ma fille, mon frère, ma soeur, je le réveille au moins, mon coloc, je le réveille au moins que Dieu ne se réveille pas, je ne le lâche pas jusqu'au lever du soleil. C'est-à-dire, je reviens dans 10 minutes. Il veut toujours pas ça, je reviens dans 10 minutes. Jusqu'à ce que le soleil se lève. C'est-à-dire, il ne faut pas que le soleil se lève, il est en train de dormir. Surtout c'est le ramadan, il ne faut pas que le soleil se lève et qu'il est en train de dormir. Inch'Allah, barakallahu fikum. Donc, alhamdulillah, c'est clair. Donc, Inch'Allah, Rahman Islam, on va éviter comme ça, on va clore, Inch'Allah. Je voudrais profiter de ton micro parce que c'est un message que je veux partager avec tout le monde. Ouais, Inch'Allah. Et malheureusement, c'est avec lesquels je vais le partager, ils ne sont pas là. Ah, salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est une remarque, Mohamed, que je viens de faire en arrivant à la mosquée. Et ce n'est pas la première fois que je vois ça. Comme je le disais tout à l'heure en annonçant aux gens qu'on avait cette rencontre ce soir, ça fait depuis le mois de janvier qu'on a mis ces rencontres-là en place, histoire vraiment de rapprocher la fraternité entre nous et la convivialité. Mais j'ai remarqué même en dehors de ces rencontres mensuelles que les cours, Mohamed souvent il fait un effort pour rappeler à tous les frères, à toutes les sœurs, et notamment aux nouveaux venus, le nombre de cours qui est dispensé dans cette mosquée, alhamdulillah, chaque semaine. Et j'ai remarqué que même pendant les cours, Mohamed, il y a des frères sans aucune raison valable, c'est-à-dire sans aucune urgence, qui préfèrent rester dehors, devant la porte, alors que le frère est en train de faire un tafsir, le frère est en train d'expliquer un hadith, le frère est en train de nous expliquer une règle du fiqh, le frère est en train de nous rappeler une règle qui nous permet de purifier encore mieux notre cœur. Les frères sont dehors en train de parler ce qu'on appelle chez moi, dans mon pays, kalawala, c'est-à-dire vraiment des futilités. Et c'est vraiment triste de voir ça, où une mosquée, un imam se donne comme but, comme mission d'aider les musulmans à élever la foi, la compréhension de la religion, et on a dans ce même instant des gens qui préfèrent aller discuter dehors. Le plus aberrant, c'est qu'ils viennent à la mosquée. À la limite, tu n'es pas venu à la mosquée, tu es au café, tu es au quartier, tu es où tu te trouves, et que tu prends le temps de consacrer ton temps à la discussion, et passer ton temps avec des amis autour des sujets qui t'intéressent, au moins tu as une excuse, tu n'es pas à la mosquée. Là, on vient d'arriver avec le frère Mohamed, il n'y avait pas de place, on a fait le tour. Wallah, le nombre de groupes de frères et de sœurs qu'on a vus, devant la mosquée, au milieu là où les voitures se gardent, et chose curieuse, je l'ai vu même du côté des sœurs. Des musulmans qui sont venus pour écouter la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui préfèrent rester dehors en train de discuter, excusez-moi l'expression, de choses de futilité. Et l'imam est ici dans la mosquée avec le reste des fidèles, et eux ils attendent quoi? Ils attendent Salat al-Isha et bien sûr le moment du repas. Et je me dis franchement, si tu ne le fais pas, moi je le fais, parce que comme dit Mohamed, ce n'est pas une responsabilité qui repose sur un responsable, c'est une responsabilité qui nous incombe à tous. On doit se faire le rappel entre nous. Ces moments-là de convivialité, ces moments-là de chaleur, ils n'ont d'importance parce qu'on rappelle Allah subhanahu wa ta'ala.
Donc c'est vraiment dommage de venir à la mosquée et de perdre cette occasion, de perdre ces moments-là, de perdre ces rappels-là, parce que tu es dehors en train de discuter avec un frère ou parce que les sœurs sont entre elles en train de discuter. Wallah, je préfère la joie, même si parfois ça dérange un peu, des enfants qui jouent derrière, plutôt que de voir cette image de nos frères et de nos sœurs qui passent leur temps devant la porte de la mosquée, tandis qu'on est en train de faire le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, c'était vraiment ça. Moi, je voulais attendre la Salat Risha, je me dis comme ça, ils sont tous dans la mosquée, donc tout le monde va profiter. Donc, qu'est-ce que tu m'as tendu la perche là? Je saute dessus. Barakallahu fika. Barakallahu fika. Alhamdulillah, donc je crois qu'on sait tous quand il y a une assise comme ça. Moi j'ai dit qu'Allah nous pardonne. Parce que vraiment si on est conscient de l'assise, on est dit Baytillah, on n'est pas devant chez quelqu'un ou sous l'immeuble de quelqu'un. Là on est dit Baytillah, on est dans la maison d'Allah. C'est le meilleur endroit sur terre. Ça c'est le premier point. Le meilleur endroit sur terre, c'est Baytillah. Le deuxième point, puis Baytillah, on parle d'Allah. Le prophète sallam dit, Allah il envoie des anges qui sont avec nous. Et moi, je fuis ces anges, je vais être avec qui? Je fuis l'endroit, la mosquée Baytillah, je vais aller vers. Dites-moi un endroit où je peux aller meilleur que cet endroit. Dites-moi une assise où je pourrais être meilleur que l'assise où il y a les anges de la miséricorde qui sont là. Moi, c'est triste. Tout simplement. Et ce qui fait mal, c'est qu'il y a des fois des frères qui, peut-être à la base, ils n'étaient pas là-bas, mais à force, des fois c'est une personne, 2, 3, 4, mais à force, des fois, il y en a d'autres qui vont encore suivre. Donc, et c'est triste. C'est triste vraiment, nous tous, comme je le dis souvent, et je viens en finir, il n'y a personne parmi nous, si moi je suis là en tant qu'imam, c'est une amana. Si quelqu'un d'autre est imam, si le prophète sallam, quand on confie une amana à quelqu'un, il a confié une amana des fois à des jeunes, devant des adultes, à son époque. Et tous les compagnons respectaient ce jeune. Pourquoi ils le respectaient? Parce qu'ils respectaient alayhi salatu wassalam. Et donc, aujourd'hui, nous, s'il y a des gens qui veulent entendre des savants parler, qu'ils sachent qu'il n'y a pas de savants ici, qu'ils aillent ailleurs. Il n'y a pas de savants ici. S'ils veulent entendre Masha'Allah, un allama, un fakhama, un je sais pas quoi et quoi, il n'y en a pas. Nous, on est entre nous. Je connais, j'ai lu un, et ce que j'ai lu, je le transmets. Le Hajj a lu 1 et 2, il nous le transmet. Et le frère, il a dit, c'est comme ça, on est là, on a besoin de tout le monde. Il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. C'est pas que je suis l'imam, donc on est tous pareils. On est les frères, on joue ensemble. On passe du temps ensemble, masha'Allah, on est une famille. Mais dans une famille, quand il y a une réunion, le mien, on dit souvent déjà les réunions de famille, quand on s'éloigne, c'est qu'il y a un problème. Soit c'est que cette famille, ne te plaît plus, ou bien cette maison, qu'Allah nous en préserve. Nadu Allah lahum wa lana. On fait des doigts pour eux et pour nous, Inch'Allah. Allahumma ahdihim wa ahdina ya Rabbi. Allahumma ahdina jami'an. Qu'Allah nous préserve tous. Parce que c'est Shaitan qui fait ces divisions. Regardez déjà, Shaitan nous a divisés. On est dans la mosquée, Shaitan a pris certains de nos frères, il les a mis là-bas. Et donc on parle d'autre chose, même si c'est digne. Mais Al-Jama'atu Rahma. L'union, on est une Rahma ici. Al-Jama'atu Rahma. Al-Jama'atu Rahma. Moussa alayhi salam, son frère Haroun, quand il a confié la responsabilité de rester avec Bani Israël. À un moment donné, Bani Israël, ils ont commencé à faire un des grands péchés. Le shirk, il y en a qui ont commencé à adorer le veau, la vache. Et Moussa, quand il est revenu, il a pris son frère, il a tiré ses cheveux ici et sa barbe. Il dit oh mon frère, Yabna la ta'khuz bi lihyati wa la bi ra'si. Inni khashitu an taqula farraqta bayna Bani Israël. J'ai eu peur que tu me dises que tu as divisé. J'ai eu peur de la division à tel point que c'était plus fort que moi-même, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Le plus grand des péchés, j'ai eu peur de la division. Le prophète sallam, il n'aimait pas la division. C'est pour cela, dans ses hadiths, il disait yassiru wa la tu'assiru. Facilitez aux gens et ne rendez pas les choses difficiles. Il disait yassiru wa la tu'assiru.
Ne rendez pas dures les choses. Aidez les gens. C'est pour cela qu'il disait, quand tu apprends, aide l'autre. C'est pour cela qu'il disait, ne dis jamais moi. C'est pour cela, sallallahu alayhi wa sallam, toujours, il appelait les compagnons à s'unir. Et des fois, les compagnons, quand ils restaient comme ça, divisés, le prophète sallam, 1, 2 et sont là-bas, 3 sont là-bas, il les appelait tous pour qu'on s'unisse parce que c'est là où il y a Al-Jama'a. Donc, restons unis. Évitons, donc, c'est Shaitan qui fait des fois ces choses pour nous diviser, mais qu'Allah nous préserve tous. Qu'Allah SWT accepte, mashallah, tout le bien qu'on fait, et qu'Allah fasse que tout ce qu'on fait et dit soit que pour lui, subhanahu wa ta'ala, et comme nous l'a enseigné le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'Allah augmente tous notre foi, qu'Allah nous augmente en science, qu'Allah SWT guérisse nos maladies, qu'Allah nous guérisse tous, qu'Allah nous pardonne tous nos manquements, nos erreurs. Si, ayyuhal ikhwan, n'hésitez pas, si jamais, et je le dis, je le répète, ça fait depuis des années, je le répète, mais malheureusement, il y en a qui sont sourds, il y en a qui veulent, malheureusement, il y a des gens qui veulent toujours faire du bien. Un musulman ne doit pas être un sujet de mal, ne doit pas faire du mal aux gens. Un musulman, quand il voit quelqu'un même prendre le chemin de l'enfer, s'il faut pleurer pour qu'il revienne, il pleure. Un musulman doit toujours, comme dit Allah, waf'alul khayra, faites du bien. Ça c'est le symbole, ça c'est la signification d'un musulman. C'est quelqu'un qui fait du bien. S'il faut faire du bien avec des non-musulmans, on va faire du bien. S'il y a des mushrikoun, des associateurs, s'il y a comme des fois on l'appelle les non-musulmans, des infidèles, des mécréants, peu importe le nom, des juifs, des chrétiens qui font du bien. Si nous on peut assister, on doit assister. La preuve, alayhi salatu wassalam, il l'a fait avant même qu'il soit prophète, qu'il soit messager. Et une fois reçu le message, il dit, s'il m'appelle encore, je reviens. En fait, je vais être avec eux, je vais faire du bien. Faisons du bien. Soyons des sujets, des gens qui vont faire du bien. Ne jugeons personne. Ne montrons à personne qu'on est meilleur que lui. Le meilleur, c'est Allah qui le sait. C'est pas Allah dit, ça c'est rien du tout. Ça c'est des choses, des fois, ça nous aveugle. Ce ne sont pas les vêtements. Ne jugeons pas les gens à travers leurs vêtements, ce qu'ils ont mis et autres. Non, ne jugeons personne. Mais il faut juger une et une seule personne, c'est qui? Chacun juge sa propre personne. Non, chacun juge sa propre personne. Parce que chacun se connaît. Chacun se connaît. Donc, il ne faut pas juger les gens, mais les gens, la miséricorde, Inch'Allah, montrons aux gens qu'ils sont peut-être meilleurs que nous, mais qu'on ne s'écarte jamais du groupe. Ne t'écarte jamais du groupe. Toujours reste avec le groupe. Parce que le diable, il cherche toujours des gens qui partent et qui laissent le groupe et il en profite. Qu'Allah nous préserve tous, qu'Allah nous pardonne. Ici, il y a des gens ou ailleurs, parmi les frères et sœurs qui ne sont pas là, il y en a qui sont malades. Nas'alullah jalla wa ala shifa, Allah majmih jami'an. Qu'Allah guérisse tous nos malades. Qu'Allah guérisse nos frères et nos sœurs malades. Qu'Allah nous guérisse tous. Qu'Allah nous pardonne tous. Nos frères et sœurs, Masha'Allah, qui sont partout et qui souffrent aujourd'hui et qui sont dans des situations difficiles. Nas'alullah jalla wa ala an yansurahu. Qu'Allah facilite à nos frères. Et on connaît tous, vraiment, ça sort du cœur. Nos frères qui souffrent aujourd'hui, on le dit souvent, en Palestine et partout. Et là où on vit, il y a des frères qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. On connaît notre frère, Tariq Ramadan, qu'Allah l'assiste. Il vit dans une situation très très difficile. Personne n'aimerait que son frère, son père, en tout cas, personne n'aimerait qu'un être humain soit dans la situation là où il est aujourd'hui. Qu'Allah Allahumma ansuri ya Rabbi. Allahumma yassir lahu ya Rabbi. Allahumma yassir lahu al-umra ya Rabbi. Allahumma kun lahu waliyan wa nasiran wa wakila. Allahumma kun lahu waliyan wa nasiran wa wakila. Allahumma kun lahu waliyan wa nasiran wa wakila. Qu'Allah l'assiste. Qu'Allah lui donne encore de la force qu'il puisse, Inch'Allah, dans la patienter devant cette épreuve. هكذا الدنيا الله جل وعلا إذا أحب عبده ابتلاه, quand il aime ses serviteurs, il l'éprouve. Mais l'épreuve, même les prophètes ont été éprouvés. Les meilleurs ont toujours été éprouvés. Mais le gagnant, c'est celui qui arrive à patienter devant l'épreuve. Allahumma ja'alhu sabiran. Allahumma ja'alhu shakiran. Allahumma atihi al-quwwa. Ya Rahman ya Rahim. Quwwat al-iman. Ya Rahman ya Rahim. Hatta yasbir amama hadha al-ibtila ya Rabb. Allahumma kun lahu waliyan nasira. Allahumma kun lahu waliyan nasira. Allahumma akhrijhu ya Rabb من هذا المكان يا رحمن يا رحيم سالما. اللهم اخرج من هذا المكان سالما
حتى يعود إلى أهله سالما ويجدهم سالمين. اللهم كن لهم جميعا. اللهم افتح لهم أبواب رحمتك. اللهم افتح لهم أبواب نصرك. اللهم فأنت الله، فأنت الواحد، فأنت الملك، وأنت على كل شيء قدير، ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم يا رحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم كن لنا ولنا نصيرا. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا. Après juste la prière, Inch'Allah, on va se retrouver Inch'Allah devant ce que nous avons préparé comme d'habitude. Nos sœurs, qu'Allah SWT les préserve toutes, qu'Allah les préserve, ainsi que nos frères Inch'Allah qui ont participé pour la réalisation Inch'Allah donc de cette soirée Inch'Allah. Donc il y a un point que j'ai oublié et juste Inch'Allah Abdurrahman. Inch'Allah, faisons des doigts à notre frère. Vous connaissez Rachid qui, le moment où on est là et tout, des fois on mange, lui il tourne, c'est lui qui fait tout. Il vient juste d'avoir une épreuve, là il est parti en urgence. Donc il s'est fait mal en tout cas, il est parti en urgence. Donc faisons des doigts pour lui, Inch'Allah. Allah SWT lui facilite, Allah SWT lui facilite. Allahumma yassir lahu ya Rabb, Allahumma walihi nasir ya Rabb, Allah lui facilite. Masha'Allah. Et faisons aussi doigt aux frères qui ont, Masha'Allah, il y a 2 frères qui ont eu, à qui Allah a donné, Masha'Allah, de beaux cadeaux de naissance, Masha'Allah, et qui ont fait, Masha'Allah, qui ont préparé à manger. Donc on fait des doigts à ces 2 frères, qu'Allah bénisse, préserve leur descendance, et qu'Allah accepte cette sadaqa, qu'Allah fasse que cette sadaqa soit dans leur mise en hasanat yawm al-qiyam, et qu'Allah soit satisfait d'eux, ainsi que leur famille, Inch'Allah ta'ala, et nous tous. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sallam wa sallam wa tasliman kathira.